कौन हेब जदि मु आपण को कहबी भोर 4टारू उठिले आपणकर भाग्य बदली जीव। हुए तो आपण कहिबे 4टारू उठिले कौन हब, मु तो राति रे सोई पारुनी। किंतु कटक सहरर जड़े साधारण युवक जीवन रे भोर 4टारू उठिबा एभली परिवर्तन आनीदेला जहाँकि से केबे भी कल्पना रे भाभी नथिले। से ना थिले कौनसी एक बड़ ऑफिसर, ना तांका पाखरे प्रचुर टंका थिला, ना कौनसी बड़ परिवार रो समर्थन थिला, किंतु तांका पाखरे थिला गोटिए जिनिस, निज जीवन को बदलई देवा पई दृढ़ इच्छा। एवं मात्र 90 दिन परे जो युवक गोटिए साधारण सिक्यूरिटी गार्ड चाकरी करथिले, तांका हाथ रे थिला एक नुआ चाकरी, अधिक दरमा एवं उज्जवल भविष्यत। आजिर कहानी हेउची सेही युवक सूरजकर कहानी। नमस्कार, मु श्रीधर चंद्र पंडा, जड़े मोटिवेशनल स्पीकर। आपण मानकु पुणी थरे स्वागत जनाउछि आमर चैनल डिजिटल सक्सेस पॉइंट। लक्ष्य आपणकर, साथ आमर। आज आसंतु कथा हेबा भोर 4टा बेले उठिले कौन सतरे भाग्य बदली जाए। आमे समस्ते किछि ना किछि बड़ स्वप्न देखि थाउ, केही चाकरी पाई, किए व्यवसाय पाई एवं केही केही निजर परिवार को एक सुंदर जीवन देवा पाई चाहती। किंतु समस्या हेउची स्वप्न देखिबा पाई आम पाखरे समय अछि, किंतु स्वप्न को सत करिबा पाई आम पाखरे समय नाही। आमे कहू काली ठारू आरंभ करिबी, समय हेले करिबी, परिस्थिति टिके बदली गले करिबी, किंतु सेही काली आम पई केबे आसे नाही। सूरज का जीवन मध्य एमती थिला। कटक सहर रे 28 वर्षर युवक सूरज गोटे प्राइवेट कंपनी रे सिक्यूरिटी गार्ड हिसाब रे चाकरी करथिला। प्रतिदिन राति 8टा बेले ड्यूटी को जाए एवं भोर 6टा रे ड्यूटी रु फेरे। छोटिया भड़ा घर, अल्प दरमा, मास शेष बेलू पकेट खाली। वर्ष पर वर्ष चलीगला, किंतु तांको जीवन रे कौनसी एक बड़ परिवर्तन आसिला नाही। प्रतिदिन ड्यूटी रु फेरिला बेले से किछि दृश्य देखंती। लोक माने सेमानकर पिलांकु स्कूल बस रे छाड़ंती, किछि लोक दुकान खोलु थांती, आउ किछि लोक निज चाकरी को जाउ थांती। आउ सूरज सब बेले भाबुथिले मो जीवन कौन एही भली रही जीवो। से अनेक थर चाकरी बदलेबा पई चेष्टा करथिले, किंतु गोटिए प्रश्न सबु बेले तांकर स्वप्न को अटके देउथला। कंप्यूटर जानिच? सूरजकर उत्तर थिला ना। से बुझी गले आजिकाली केवल परिश्रम कले हेबो नाही, परिश्रम सहित किछि नुआ स्किल मध्य शिखिबाकू पड़िबो। दिने ड्यूटी सरिबा पूर्वरु सूरजकर फोन बाजी उठिला। गाँव खबर आसिला तांकर बापा बिलरे काम करथुवा समय रे अचेत हो जाइछथि। एहा सुनी सूरज बस रे संगे संगे गाँ को चली गले। डाक्तर कहिले बापा को औषध सहित भल खाद्य और विश्राम आवश्यक। एहा सुनी सूरज चिंतारे पड़ीगले, कारण सेथिपाई तांका पाखरे पर्याप्त टंका नथिला। एहा अनुभव करी तांकर बापा सूरज को डाकी कहिले, मु चाहू नाही तू मोरी भली संघर्ष करी जीवन बंच, एक नुआ रास्ता देख, तो जीवन को बदलई दे। एहा सूरजर हृदय को छुईथिला। डाक्तरखाना रु बाहरिबा बेलକୁ भोर 4टा। चारिआडे नीरवता, ठंडा पवन। किछि कृषक तांको कामरे बाहरी जाउथिले। सेमानकु देखि सूरज भाविला, जेते कष्ट हेउ एथर मु मो जीवन को बदलई देबी। कटकरू फेरुथिबा बस रे सूरजर देखा हला प्रमोद सार सहित। निज पाखरे बसीथिबा सीट रे प्रमोद सार को से ता जीवनर सबु कथा कहिला। प्रमोद सार ताकू कहिले, सूरज तुमको बेसी परिश्रम करने आवश्यकता नहीं, किंतु ठीक समय रे ठीक परिश्रम करिवार दरकार अछि। आसंता 90 दिन पर्यंत प्रत्येक दिन भोर 4टारे उठ,
4ଟାରୁ 5ଟା କିଛି ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖ। 5ଟାରୁ 6ଟା ନିଜ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଶକ୍ତ କର। କିନ୍ତୁ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ସୁରଜ ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। କଟକ ଫେରି ସୁରଜ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କଲା ଯେ ସାର୍, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବଦଳରେ ମୋତେ ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାନେଜର ତାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସୁରଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆଲାର୍ମ ସେଟ୍ କଲା 4 AM। ଯେତେବେଳେ ସୁରଜ ଆଲାର୍ମ ସେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ବାହାନା ନାହିଁ, କେବଳ ପରିଶ୍ରମ। ପରଦିନ ଭୋର 4ଟାରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା। ଶରୀର କହିଲା ଆଜି ଥାଉ, କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସୁରଜର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଉଠିଲେ, ମୁହଁକୁ ଧୋଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଷୟକୁ ଖୋଜିଲେ, ତାକୁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସହଜ ନଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସହଜ ନଥିଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତଥାପି ସୁରଜ ଶିଖିବା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ 5ଟା ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍, 5ଟାରୁ 6ଟା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଦିନକର ପ୍ଲାନିଂ। ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମନ ଚାହୁଁନଥିଲା, ଶରୀର ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। ନିଜର ସହକର୍ମୀମାନେ ହସି ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରି କହୁଥିଲେ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ, କ'ଣ ହାକିମ ହବୁ? ଏହା ଶୁଣି ସୁରଜ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା, କେବଳ ହସି ଦେଉଥିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ସୁରଜଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନଲେଜ ବଢ଼ିଲା, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଗଲା। 2 ମାସ ପରେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କୋର୍ସ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ସୁରଜ ନୁହେଁ। ଦିନେ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ରେକର୍ଡରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଥିଲା। କର୍ମୀମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେ କାମଟିକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୁରଜ ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତେବେ ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବି। ସହକର୍ମୀ ଜଣକ ସୁରଜକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରେକର୍ଡକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେଲା। ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲେ, ସୁରଜ, ଆମେ ଆଶା କରୁଥିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ସୁରଜ ସେହିଦିନ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବେକାର ଯାଏ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହୁଏତ ଡେରିରେ ମିଳିପାରେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 90 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଇଥାଉ, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥାଉ, ମନ ସାଥ ଦେଉନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସୁରଜ ତାଙ୍କର ରୁଟିନରେ କେବେ ଖିଲାପ କରିନଥିଲେ। ଦିନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମ୍ୟାନେଜର ସୁରଜକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ସୁରଜ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାବିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଡରି ଡରି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲେ ଯେ ସୁରଜ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି 3 ମାସ ହେଲାଣି ତୁମର ପରିଶ୍ରମ, ତୁମର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ ତୁମର ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ତେବେ ଏ ଚାକିରି କରିପାରିବ। ସୁରଜଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସ୍କିଲ୍ ଆଜି ତାର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ବସିଛି। ସେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ତାଙ୍କର ଦରମା 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ସେ ଭଲ ଘରଟିଏ ଭଡ଼ାରେ ନେଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
ବାପା ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ସୁରଜକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ପୁଅ, ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ସୁରଜର ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରିଗଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା, ଭୋର 4ଟା, ବାପାଙ୍କର କଥା, ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେବି, ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପରଦିନ ସୁରଜ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲା, ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯଦି ବସ୍ରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ହସିକରି କହିଲେ, ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ତୁମେ ହିଁ ନେଇଥିଲ। ମନେ ରଖ, ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସଫଳତା ଆସିଥାଏ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକ୍ ଅଭ୍ୟାସରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ କାହାଣୀ ଶେଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସୁରଜ ପାରିଲେ? ଆପଣ ପାରିବେ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର, କାମ ଓ ଜୀବନର ରୁଟିନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ 60ରୁ 120 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ସକାଳ 4ଟା ହେଉ କି 5ଟା, କି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ବାହାର କରିବେ, ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଟାଇମ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା କିଛି ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଂଲିଶ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, AI, ଟାଇପିଂ, ଡିଜିଟାଲ ସ୍କିଲ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ତାହା ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ କିଛି ଶାରୀରିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ୱାକିଂ, ରନିଂ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷ 10 ମିନିଟ୍ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଜି କରିବେ? ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ 1% ବେଟର କରିପାରିବି କି? ଏଥିରୁ ଆମକୁ 5ଟି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ନମ୍ବର 1, ସମୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଥମିକତା ଖୋଜନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଏହା କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିଥାଉ। ନମ୍ବର 2, ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସ୍କିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପ୍ଲସ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ। ନମ୍ବର 3, ଲୋକଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କେହି କେହି ହସିବେ, କହିବେ ଏହା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 4, ମୋଟିଭେସନ୍ ଠାରୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବଡ଼। ମୋଟିଭେସନ୍ ସବୁଦିନ ରହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରାଏ। ତେଣୁ ରୁଟିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ସହିତ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ଭାଗ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁରଜଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭୋର 4ଟାରେ ଆଲାରାମ ବାଜୁଥିବାରୁ ବଦଳି ନଥିଲା। ଆଲାରାମ ବାଜିବା ପରେ ସେ ସେଜ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖୁଥିଲେ ଏବଂ 90 ଦିନ ଧରି ରୁଟିନ୍କୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ତାକୁ ସେ ଧରି ପାରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଉଠିବା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଶକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବାହାନା ଛାଡ଼ି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଦଳେ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଗାମୀ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ହୋଇପାରିବି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏହିଭଳି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗକୁ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ ଯେ ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।